हेलो वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब ਦਾ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਐਸਟੈਟ ਪੇਪਰ 1। ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਈਵੀਐਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बहुत मेरे चैनल ते कमेंट आ रहे सी, बहुत मैनू पर्सनल मैसेज आए, लोगों ने इंस्टाग्राम ते मैसेज किए कि सर प्लीज़ एक मैराथन वीडियो बना दो इन्वायरमेंट दी। तो इस मैराथन वीडियो दे विच आपां 200 तो ज़्यादा MCQ डिस्कस करांगे। एक MCQ दे नाल जुड़िया हुई 4 तो 5 चीज़ां मैं दसूँगा। ये लैक्चर जब मैं प्रिपेयर कर रहा सी, इस लैक्चर दे विच मैंने कोशिश की है तीसरी क्लास तो लैके 7वीं क्लास तक दी ਜਿਹੜੀ EVS है या इन्वायरमेंट है NCERT दी है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਹੈਲੋ, ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਮੀ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜਤੀ ਸਿੰਘਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ग्रुप च पाने रहने। यह वीडियो कद देखनी है, तुसी आए नहीं हैगा भी तुसी अज तक इन्वायरमेंट पढ़ी नहीं तो सीधा चक के वीडियो के उत्ते आ गए। पहला देखो, थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं वीडियो के उत्ते व्यू लियान वास्ते झूठ नहीं बोल सकता, किसी बच्चे के कैरियर नाल नहीं खेल सकता। थ्योरी देखो, थ्योरी करन तो बाद जब थोड़ा फाइनल पेपर होगा, पेपर तो पहला इस वीडियो नू एज ए पोचा रिवीजन के तौर पर देख लो। चलो बच्चों अगे बढ़ते हैं। इस तो इलावा प्यारे बच्चों, जे तुसी साडे किसी भी कोर्स बारे जानकारी लेना चाहते हो, स्टार्टिंग च रेट असी 4000 रखिया सीगा लगभग हर एक कोर्स का। हुण तुहानूं कोई भी कोर्स है, चाहे तुहाडा पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, विद एनी कंबीनेशन, चाहे SST कंबीनेशन है, चाहे मैथ साइंस कंबीनेशन है, इहदी कॉस्ट है जी 2000 रुपीज़ रहेगी। इहदे विच लाइव डाउट सैशन, रिकॉर्डेड क्लासिस, लाइव क्लासिस, PDF जिहड़े कि बाईलैंगुअल होणगे, इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषा च, MCQ, मॉक टेस्ट, सब कुछ कंप्लीट पैकेज तुहानूं मिलूगा जिहड़ा भी तुहाडा कंबीनेशन है। क्लीयर बच्चों? इस तो इलावा बच्चों, जे तुहाडी कोई पर्सनल इंक्वायरी है, तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम के उत्ते मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है jatin_singla 10103। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुसीं इहदे उत्ते मैनूं फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे कोई सबजैक्ट की वीडियो है, कोई सबजैक्ट है जो तुहानूं समझ नहीं आंदा ते तुसीं ओह मेथों पढ़ना चाहते हो, या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर तुसीं की करना इंस्टाग्राम के उत्ते मैसेज कर देना। चलो बच्चों, अज का पहला क्वेश्चन लैने। बच्चों वीडियो बड़ी पेशेंस नाल देखनी है, सबर नाल देखनी है। रात नूं देखो, रात नूं जाग के देखो, फावड नहीं करना। एक क्वेश्चन जब तुसीं करोगे, तुसीं एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुसीं एक पूरा कंसैप्ट क्लीयर करोगे मेरे नाल। चलो पहला क्वेश्चन लैने। कहंदा जी वाइल्ड लाइफ जिहड़ा वीक है, यह कद सैलीब्रेट किया जाता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब हुंदा है प्यारे बच्चों वन जीवन। वाइल्ड लाइफ का मतलब हुंदा है वन जीवन, यानी कि पूरी दुनिया दे विच वन जीवन नूं बचाउण वास्ते, जागरूक करन वास्ते एक वीक यानी कि सप्ताह मनाया जाता है। वो सप्ताह कद मनाया जाता है, ये क्वेश्चन दे विच पूछा गया। नॉर्मली जिहड़ा वाइल्ड लाइफ वीक है प्यारे बच्चों, वो 2 अक्तूबर तो लैके 8 अक्तूबर दे विच मनाया जाता है, याद रखना। तो ये हिसाब नाल जिहड़े आपां नूं गिवन ऑप्शन ने तां आपां टिक लगा सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर। वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ वीक, वन जीवन जागरूक सप्ताह, यह पूरी दुनिया च लगभग आए लगा लो भी दुनिया के हर एक देश च मनाया जाता है 2 अक्तूबर तो लैके 8 अक्तूबर के विचकार, या फिर इनू कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर। गुड क्वेश्चन है, याद रखियो। पहली बार वाइल्ड लाइफ वीक बनाया गया सी प्यारे बच्चों 1952 के विच। इस बार जिहड़ा अक्तूबर के पहले हफ्ते 2022 दे विच जिहड़ा वाइल्ड लाइफ वीक बनाया गया है, वो तुसीं याद रखना है, ये किन्नवां वाइल्ड लाइफ वीक है? इस तो 68th वाइल्ड लाइफ वीक है। 68th वाइल्ड लाइफ वीक है। इसका मतलब की है, इस तो पहला असी 67 बारी इनू सैलीब्रेट कर चुके हैं। इस बार 2022 च जब असी सैलीब्रेट किया है, 68वीं बार इनू सैलीब्रेट किया है। इन्नी क गल याद रखियो। पीएसटेट पेपर 1 दे विच ते सीटेट च भी पूछा गया कि भारत का पहला नैशनल पार्क किहड़ा है? फर्स्ट नैशनल पार्क ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैशनल पार्क बोल ले, राष्ट्रीय उद्यान बोल ले, कोई गल है। तो इंडिया का जिहड़ा बच्चों पहला नैशनल पार्क सी
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਇਹਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ अर्ਲੀਅਰ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਹੈਲੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1936 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ 0 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੀਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਲੈਕ ਬਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਲੈਕ ਬਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਗੈਟ ਵੁੱਲ ਐਂਡ ਮੀਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਅਤੇ ਮਾंस ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 3rd ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਫੈਬਰਿਕ। ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈंने ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਟੈਟ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ, ਭੇਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੋਂ? ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੋ ਜੂਟ ਬਾਰੇ। ਜੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੇਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? रूट तो मिलता है, लीफ तो मिलता है या स्टेम तो मिलता है। तो जिहड़ा जूट है ना वो प्लांट के स्टेम तने से मिलता है, याद रखियो। जूट है जिहड़ा स्टेम तो मिलता है। सब तो ज़्यादा पर्सन है जिहड़ा पूरे भारत दे विच वैस्ट बंगाल च पाया जाता है। पूरे भारत दे विच प्यारे बच्चों सब तो ज़्यादा पर्सन है जिहड़ा वैस्ट बंगाल दे विच पाया जाता है। ते जिहड़ा जूट है इनू गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा गोल्डन फाइबर, याद रखियो। इनू गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, चमकीला धागा, सुनहरा धागा ये भी कह दिता जाता है। होर किहड़े किहड़े फाइबर ने जिन्हां दा जिक्र एनसीईआरटी दे विच कीता गया। हुण फाइबर देखो, फाइबर यानी कि धागा, जिवें कि कॉटन ये भी एक फाइबर है, जिवें कि जूट ये भी एक फाइबर है, जिवें कि सिल्क है ना ये भी एक फाइबर है, जिवें कि वुल ये भी एक की है फाइबर है। ये चारों नैचुरल फाइबर ने। नैचुरल मतलब कुदरत तो मिलते हैं, कोई जानवर तो मिलता है, कोई पेड़ तो मिलता है, कुदरत तो मिलते हैं। ये चो जेडे पहले दो ने कॉटन अते जूट, कॉटन अते जूट ये दोनों प्लांट्स तो मिलते हैं, यानी कि पौधों तो मिलने वाला धागा है। लेकिन जेड़ा सिल्क अते वूल है ये एनीमल तो मिलने वाला धागा है, जानवरों तो मिलने वाला धागा है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैन मेड फाइबर केड़े ने, पूरा चैप्टर समझा रहा मैं तुहानू ये वाला। मैन मेड फाइबर केड़े ने, इंसान द्वारा निर्मित धागा केड़ा है। मैन मेड फाइबर हैगे ने जिवें पॉलीस्टर, पॉलीस्टर मैन मेड फाइबर है, एनसीईआरटी दे विच क्लीयर लिखा हुआ है। नाइलोन है, नाइलोन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये दोनों की ने मैन मेड ने। ते जे क्वेश्चन आ जाए इंसान द्वारा, ह्यूमन द्वारा बनाया गया पहला मैन मेड धागा केड़ा सी, मैन मेड फाइबर केड़ा सी, तो पहला धागा जिहड़ा इंसान ने बनाया उहदा की नाम सी, नाइलोन। इन्नी क गल्लां याद रखियो तां गल बनूगी। जे चैनल ते नवे हो सब्सक्राइब कर दो। अगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी। कहंदा जी इन्हां विचों किहड़ा वक् समूह नाल संबंधित है, इन्हां विचों किहड़ा वक् समूह नाल संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस ते रैबीज। ये हैगियां चारों डिजीज ने, चारों दी चारों की ने बच्चों? बीमारियां ने। चारों दी चारों प्यारे बच्चों की ने? बीमारियां ने। हुण इन्हां दे विचों जिहड़ियां पहलियां 3 बीमारियां ने किहड़ी-किहड़ियां प्यारे बच्चों? एक बीमारी हैगी तुहाडे कोल स्कर्वी, रिकेट, नाइट ब्लाइंडनेस। ये तीनों बीमारियां किसे ना किसे विटामिन दी कमी करके होंदियां ने। विटामिन दी घाट करके होने वाली बीमारियां ने पहलियां 3। लेकिन जिहड़ी रैबीज है आ वाली, यह एक वायरल डिसीज है, यानी कि यह वायरस करके होंदी है, इसे विटामिन दी कमी करके नहीं होंदी, जीवाणु करके होने वाली बीमारी है, एक वायरल डिसीज है। तो पहलियां 3 तो सेम ने विटामिन करके, लेकिन यह एक वायरल डिसीज है, जीवाणु करके, वायरस करके होने वाली बीमारी है। तो उन्हें डिफरेंट पूछा साडे कोले, तो आंसर आ जाऊगा साडे कोले रैबीज। देखो जिवें हुण मैं रैबीज बारे तुहानूं 2-4 गल्लां दसदा। पीएसटेट दे विच तुहानूं आम एक क्वेश्चन मिल जूगा भी किहड़ी बीमारी है जिहदे करके सानूं पानी तो डर लगदा है, पानी तो डर लगदा है। किहड़ी बीमारी दे विच एक ह्यूमन नूं पानी तो डर लगदा हुंदा है, तां असीं टिक लगावांगे रैबीज। रैबीज करके सानूं पानी तो की लगदा है? डर लगदा है। नैक्सट आ जो तुहाडे कोल स्कर्वी है। स्कर्वी है जिहड़ी ये विटामिन सी की कमी करके होंदी है। स्कर्वी है जिहड़ी विटामिन सी की कमी करके जिहड़ी होने वाली बीमारी है उहनूं स्कर्वी कहंदे ने। इहदे विच गम्स की हुंदे ने? मसूड़े, मसूड़ियां चों ब्लीडिंग होण लग जाती है, छाले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है, फिर दंद भी गिरन लग जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप इन्नी गल समझ आ गई हो। रिकेट्स है जिहड़ी विटामिन डी की कमी करके हुंदा है, विटामिन डी की कमी करके रिकेट्स हुंदा है। रिकेट्स बेसिकली की हुंदा है? हड्डियां दा मुड़ना, बैंडिंग ऑफ बोन्स। हड्डियां दे मुड़ने नूं रिकेट्स कहा जाता है, बैंडिंग ऑफ बोन्स, बैंडिंग ऑफ बोन्स। ज़्यादातर जिहड़ी रिकेट्स बीमारी है यह 6 महीने तो लैके 2 साल के बच्चों के विचकार होंदी है। 6 महीने तो 2 साल के बच्चों के विचकार रिकेट्स की बीमारी होंदी है। कृपया करके इनू याद रखियो। नाइट ब्लाइंडनेस या जिन्हों तुसी अंधराता कहने हो, यह विटामिन ए की कमी करके होंदी है प्यारे बच्चों। विटामिन ए की कमी करके जिहड़ी बीमारी होंदी है उन्होंने असी नाइट ब्लाइंडनेस कह रही हैं। एक क्वेश्चन भी गुड है, पूछ लेंदे ने। विटामिन डी करके एक बार होर इह ते चर्चा करनी बनती है। विटामिन डी करके मेनली 2 बीमारियां सामने आंदियां ने। एक आंदी है रिकेट्स, ते हुण उपर मैं तुहानूं दस के आया भी जिहड़ी रिकेट्स है वो बच्चियां च हुंदी है, चिल्ड्रन च हुंदी है, खासकर 6 महीने तो लैके 2 साल के बच्चे के विचकार। ते जे विटामिन डी अडल्ट दे विच हो जे, उन्हां दे विच जिहड़ी बीमारी हुंदी है उहनूं बोलदे ने ओस्टियोमलेशियस। ओस्टियोमलेशियस यह विटामिन डी की कमी करके एडल्ट मतलब बड़े बंदियां दे विचकार होने वाली बीमारी है। ये गल भी तुसी याद रखनी है, ठीक है जी। विटामिन ए करके नाइट ब्लाइंडनेस भी हुंदा है। विटामिन ए करके ड्राई आइज भी हुंदियां ने, ड्राई आइज भी हुंदियां ने। ते विटामिन ए करके साडे कोले एक होर बीमारी हुंदी है जिन्हों असीं बोलदे आ XERO, ज़ेरोथेलमिया, जिहदे विच अखां दे विच नमी खत्म हो जाती है, ज़ेरोथेलमिया। यह भी विटामिन ए की कमी करके होंदी है। बच्चों 2 चैप्टर मैं दसन लगे, चाहे यूट्यूब तो किसी होर चैनल तो पढ़ लो, NCERT चो पढ़ लो। एक पढ़ना तुसी डिजीज, बीमारियां, भी बीमारियां वायरस नाल किहड़ी बीमारी होंदी है, बैक्टीरिया नाल किहड़ी बीमारी होंदी है, प्रोटोजोआ नाल किहड़ी बीमारी होंदी है, प्रोटोजोआ करके फंगस नाल किहड़ी बीमारी होंदी है, प्लस वो सारी बीमारियां जिहड़ियां तुहाडे कोले विटामिन की कमी करके होंदियां ने, प्लस वो सारी बीमारियां जिहड़ियां तुहाडे कोले मिनरल्स की कमी करके होंदियां ने, मिनरल्स खनिज पदार्थ। जिवें कि क्वेश्चन आ जाऊगा आयरन की कमी हो जाए, जे शरीर च आयरन की कमी हो जाए उस बीमारी नूं अमोनीआ कहा जाता है। इन्नी बार यह क्वेश्चन पूछा, एक मिनरल है, आयरन की कमी करके होने वाली बीमारी का नाम की है? अमोनीआ, एनीमिया। अमोनीआ बोल गया मैं, एनीमिया, 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 याद रखियो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या आ जाऊगा, आयरन की कमी करके होने वाली किहड़ी बीमारी है? एनीमिया। या फिर एक मिनरल होल है आयोडीन। आयोडीन सानू नमक चो मिलता है ना, जे आयोडीन साडे नमक च ना होवे, साडे खून च ना जावे तो गला सुज के ना पट जिड्डा हो जाता है। तो एक बीमारी जिहड़ी आयोडीन की कमी करके होंदी है उन्होंने बोलते हैं गोइटर, GOITR, गोइटर।
ठीक है। उसी तरीके नाल सोडियम, जे सोडियम की शरीर दे विच कमी हो जाए तो लो बीपी हो जाता है, लो ब्लड प्रैशर हो जाता है। जे कैल्शियम साडे शरीर दे विच ना होवे तो साडे जिहड़ी बोन्स अते टीथ ने, हड्डियां अते टीथ ने, वो की हो जाएंगे, विकन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ये चैप्टर तुसी सब तो ज़्यादा पढ़ के जाने ने, पिछले सालों के पेपर दे विच सब तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखियो। नैक्सट बच्चों, अगला क्वेश्चन है जी, इन्हां विचों किहड़ी बीमारी है जिहड़ी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी करके हुंदी है। सब तो पहला जिहड़ा साडा विटामिन सी है, इहदा विग्यानिक नाम याद रखियो। विटामिन सी का जो विग्यानिक नाम है, असीं उहनूं बोलदे हां एब्जॉर्बिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जिहड़ा विटामिन सी का विग्यानिक नाम है, असीं इहनूं एब्जॉर्बिक एसिड बोलदे हां। विटामिन सी दे नाल पिछे दस के आए जिहड़ी बीमारी हुंदी है, ਉਹਦਾ नाम है स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी, स्कर्वी हुंदी है। स्कर्वी नूं असीं सेलर्स डिजीज़ भी बोल दिंदे हां, सेलर्स डिजीज़। पुराने टाइम दे विच जिहड़े नाविक हुंदे सी उन्हां नूं ये बीमारी ज़्यादा हुंदी सी। विटामिन सी या एब्जॉर्बिक एसिड है जिहड़ा ज़्यादातर सानूं उन्हां चीज़ां चों मिलदा जो खट्टियां हुंदियां ने, जिवें लैमन, जिवें आमला। आ क्वेश्चन पूछा भी आमले तो किहड़ा विटामिन मिलता है, ठीक है। या जिवें ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, जिहड़ी खट्टियां चीज़ां हुंदियां ने खाण दे विच, ठीक है। या फिर जिहड़े सिट्रस फ्रूट हुंदे ने, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स हुंदे ने, उन्हां सारियां तो सानूं विटामिन सी ज़्यादा मिलदा है, ठीक है जी। याद रखियो। गोइटर तुहानूं मैं दस ही चुक्या कि जिहड़ा साडे कोले गोइटर है वो किहड़ी कमी दे नाल हुंदा है। गोइटर हुंदा है आयोडीन की कमी करके, आयोडीन की कमी करके। फीवर तो नॉर्मली किसी नाल भी हो सकता है। नैक्सट बच्चों अगे बढ़ते हैं। आई होप इन्नी क गल तुहानूं समझ आ गई होगी। नैक्सट बच्चों, नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। पंजाब दे विच एक गल याद रखनी है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने, 0 नैशनल पार्क ने। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, 0 नैशनल पार्क ने। उन्हां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विचों एक सब तो मशहूर है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछे चर्चा करके आया, ठीक है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच एक खास तरीके की कम्यूनिटी रहिंदी है, बहुत पुछदे ने, बिश्नोई कम्यूनिटी, बिश्नोई खास तरीके की कम्यूनिटी रहिंदी है, बिश्नोई कम्यूनिटी है ना। तुसीं अजकल न्यूज़ च सुनिया होगा लारेंस बिश्नोई, वो वाली बिश्नोई कम्यूनिटी। यह बिश्नोई कम्यूनिटी काले हिरन नूं यानी कि ब्लैक बक नूं पूजदी है, काले हिरन की की करदी है, पूजा करदी है। इन्नी क गल याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये भी थोड़े पेपर च पूछा गया कि जिहड़ी आह बिश्नोई कम्यूनिटी है, इनू किने शुरू किया सी। बिश्नोई कम्यूनिटी नू फाउंड किने किया सी, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर। पीएस टेट 2015 के पेपर का क्वेश्चन है, बिश्नोई कम्यूनिटी या बिश्नोई धर्म की शुरुआत किने की सी, गुरु जंबेश्वर ने की सी। याद रखियो। तेरा आंसर की आ जाऊगा ब्लैक बक, काले हिरन वास्ते मशहूर है, उरे पूजते हैं, क्लीयर है जी। तो ब्लैक बक काला हिरन ही पंजाब का स्टेट एनीमल है, पंजाब का स्टेट एनीमल भी की है काला हिरन है, राजकीय जानवर कह लो काला हिरन है। एक क्वेश्चन आता है मधुबन पेंटिंग के उत्ते, प्यारे बच्चों, मधुबन पेंटिंग, जिहड़ी मधुबन पेंटिंग्स ने ये फेमस ने, ते यह मधुबन पेंटिंग्स भारत की किहड़ी स्टेट नाल संबंधित हैं, बिहार नाल संबंधित हैं। एक खास तरीके की पेंटिंग्स ने जिहड़ी ज़्यादातर इन्वायरमेंट पशु पक्षियों वास्ते या नेचर बारे बनाई जांदियां ने, यह बिहार के इतिहास नाल संबंधित हैं। एक होर नैशनल पार्क है डोचीगाम, डोचीगाम नैशनल पार्क। डोचीगाम नैशनल पार्क कित्थे है, ये पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर दे विच है। डोचीगाम नैशनल पार्क कित्थे है, जम्मू एंड कश्मीर च है। एक होर नैशनल पार्क याद रखियो साइलेंट वैली, ये भी पीएस टेट के प्रीवियस ईयर पेपर चो चक्के ने दोनों। साइलेंट वैली नैशनल पार्क कित्थे है, साइलेंट वैली नैशनल पार्क केरला दे विच है। साइलेंट वैली नैशनल पार्क कित्थे है, तो आंसर आऊगा केरला दे विच है, याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन बच्चों, 6वें क्वेश्चन जो पूछा है, विच टाइप ऑफ फूड वी नीड टू स्टे हेल्दी। इन्हां विचों किस तरीके के भोजन की सानू जरूरत है हेल्दी रहने वास्ते, ठीक है। वीडियो नू पॉज करा करो, पहला आप देखा करो कि थोनू समझ आंदा है, आप जवाब दो, फिर उन्होंने मेरे वाले जवाब नाल मिलाओ।
सब तो पहला देखो फ्राइड फूड, फ्राइड मतलब की हुंदा है तलिया होया, तो ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਫੂਡ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਰੀਅਸ ਫੂਡ, ਨਿਊਟਰੀਅਸ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹ 'ਚ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਮਿਨੀਮਮ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣ। ਮਾਈਕਰੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਇਹ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੰਕ। ਵਿਟਾਮਿਨ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਫੈਟ ਸੋਲਿਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਫੈਟ ਸੋਲਿਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਵਿਟਾਮਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 7th ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਲੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ OPV ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ। ਓਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੂੰਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਮਸ ਸਿਲਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਮਸ ਸਿਲਕ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਐਲਬਰਟ ਸੈਬਿਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੋਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੋਸ।
ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਜ਼ਲਸ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੀਜ਼ਲਸ, ਖਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਸਰਾ 'ਚ, ਖਸਰਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਲਮਨ ਟੈਫੀ, SOLMALIAN, ਸੋਲਮਨ ਟਾਈਫੀ। ਇਹ ਉਸ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਦ ਹੋਊਗਾ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਰਫਨੈਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਟ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਈਟ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਟਿਵ, ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਟਿਵ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਨੋਟ ਡਿਵੈਲਪ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਚੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਜਾਂ ਸੁਕੜਾ ਸੁਕੜਾ ਜਾ ਰਹੂਗਾ, ਚੈਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਵੇਟ ਲੈਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵਜਨ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਭੋਜਨ 'ਚ? ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੌਫਟ, ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੌਫਟ ਦਾ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਕਾਜ਼ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਾਤਾ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਇਮਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਇਮਾਈਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਇਮਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਇਮਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਰਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ
ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਲੈਮਨ, ਔਰੇਂਜ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ। ਸਨਲਾਈਟ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप बच्चों इन्नी गल क्लियर होगी होगी। अच्छा, एक चीज होर पूरे, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामाइन। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायामाइन। बीमारी जिहड़ी हुंदी है उहदा नाम है बेरीबेरी। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायामाइन। ਉਹ ਜਿਹੜੀ नॉर्मल बीमारी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेरीबेरी, याद रखियो। नेक्स्ट बच्चों अगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एनीमिया। एनीमिया किहड़ी कमी करके हुंदा? देखो, जे साडे फूड दे विच आयरन ना होवे, आयरन मतलब लोहा, आयरन एक इहो जिहा चीज़ है जिहदे करके साडा ब्लड रैड हुंदा। ब्लड की हुंदा? रैड। कोई भी चीज़ जिहड़ी कुदरती तौर ते लाल होवे, गाजर, अनार, साडा खून, लाल मिट्टी, उहदे विच आयरन होगा। फूड दे विच जे आयरन ना होया तां साडे शरीर च हीमोग्लोबिन नहीं बनना। जे साडे शरीर दे विच हीमोग्लोबिन नहीं बनना तां साडे शरीर दे विच ब्लड की कमी हो जू। ब्लड की कमी हो जू तां इस कमी नूं असीं एनीमिया बोलदे हां। एनीमिया बोलदे हां। एनीमिया दा मतलब ही हुंदा लॉस ऑफ ब्लड। बहुत पुछदे ने आयरन की कमी करके किहड़ी बीमारी हुंदी है, या एनीमिया किहदी बीमारी कमी करके हुंदा है। नैक्सट कैल्शियम करके पिछे दस के आया, वीकन ऑफ टीथ, दंद कमजोर हो जाते हैं, प्लस बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जांदियां ने। याद रखियो। सॉल्ट, ठीक है, सोडियम कह लो चाहे, लो बीपी। सॉल्ट है जिहड़ा सानू ज़्यादातर टेबल सॉल्ट तो मिलता है। टेबल सॉल्ट यानी कि जिहड़ा चिट्टा या काला नमक खाने वो तो मिलता है ज़्यादातर सॉल्ट। ते सॉल्ट दे विच ज़्यादातर साडे कोल Na यानी कि सोडियम ज़्यादा हुंदा, सोडियम ज़्यादा हुंदा, याद रखियो। नैक्सट है पोटाशियम। पोटाशियम करके जे कमी हो जाए शरीर दे विच पैरालिसिस यानी कि लकवा की बीमारी होने के ज़्यादा चांस है, लकवा मार जाता है, याद रखिए। नैक्सट बच्चों अगला क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, वट डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। इन्हां विचों किहड़ी चीज़ की कमी करके एनीमिया हुंदा है? हुणी दस के आया, आयरन। आयरन की कमी करके। आयोडीन की कमी करके होएगा गोइटर। मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी करके होएगा माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, याद रखिए। नैक्सट बच्चों अगे बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोले, विच विटामिन स्ट्रैंथन द टीथ एंड बोन। इन्हां विचों किहड़ा विटामिन इहो जिहा है साडे कोले जिहड़ा स्ट्रैंथन करदा है? स्ट्रैंथन मतलब मजबूत करदा है। किहनूं मजबूत करदा है? साडी टीथ नूं भी मजबूत करदा है ते नाल दी नाल साडी बोन्स नूं भी मजबूत करदा है। वो हैगा विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी करके जिहड़ी बीमारी हुंदी है, एक रिकेट्स है, ठीक है जी, या फिर ओस्टोमलेशियस। पीछे दस के ओस्टोमलेशियस है विटामिन डी की कमी करके। क्लियर है बच्चों? इन्नी क गल याद रखियो, जरूरी है बच्चों। जे यह वीडियो वधिया लगी तो नीचे कमेंट कर दियो, अगे मैं इस मैराथन तां कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब दा बालाजी एजुकेशन पॉइंट दे प्राइवेट चैनल ते स्वागत करदा। दोस्तों, अज दा जिहड़ा वीडियो रहूगा वो वीडियो स्पैशली मैं बना रहा पीएस टेट दे पेपर 1 दे उत्ते। पीएस टेट पेपर 1 दे विच एक सबजैक्ट है जिन्हों तुसी सारे ईवीएस या इन्वायरमेंट या वातावरण कहने हो। वातावरण वाला जिहड़ा सबजैक्ट है पेपर 1 दे विच बच्चों नूं थोड़ा जिहा टफ लगदा है। इनू पढ़ना कि मैं इस तो पहला मैं एक वीडियो बनाई सी, वो जरूर देख लियो, किहड़े टॉपिक इंपोर्टेंट ने उस दस्से सी। अज दी वीडियो दे विच असीं की करांगे, 2011 तो लैके 2021 तक लगभग पिछले 10 साल दे जिन्ने भी पीएस टेट पेपर 1 होए ने उन्हां सारियां दे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लास्ट ईयर की जिहड़ी सीरीज है वो मैं शुरू करन जा रहा बच्चों। अज ओदी क्लास 1 है, ध्यान नाल इहनूं सुनना है, समझना है। जिन्नी गल्लां मैं एक्सट्रा दसूंगा
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 40% MCQ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ EVS ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ PDF ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ which one of the following planet is not an example of terrestrial planet? ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਟ? ਟੋਟਲ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਸਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਰਥ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਰਕਰੀ, ਮਰਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ ਵੀਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ ਅਰਥ, ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ ਮਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੱਚੋ ਆ ਪਹਿਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਟਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੋਸ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟਰਨ, ਸੈਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੁਪੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪਚੂਨ, ਨੈਪਚੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਪੀਟਰ, ਸੈਟਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ, ਨੈਪਚੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਪਲੈਨਟ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਵੱਜਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ 4 ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਪਲੈਨਟ ਵੱਜਣਗੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਲੈਨਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਮਰਕਰੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਨਸ ਪਹਿਲੇ 4 ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ 4 ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਪੀਟਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡੀ, ਜੁਪੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੋ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1, ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਨੂੰ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਹੋਊ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਵਿਚ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ? ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ, ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ।
ਹੁਣ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਪਾਈਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਾਈਰਲ ਪਿੱਛੋਂ ਐਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਈਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਇੰਪॉर्टेंट ने पूछ लेंदे ने पेपर च। नेक्स्ट बच्चों अगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं थोनू कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो। कहंदा जी जेड़ा वर्ल्ड ओजोन डे है, विश्व ओजोन दिवस है, वो असी हर साल 16 सितंबर नू मनाने हां। ते हर साल 16 सितंबर नू ही क्यों मनाने हां, उरे तुसी देख सकते हो PS टेट 1 2020 का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ओजोन डे, दो गल्लां याद हो गई। पहली गल तो सानू ये याद होगी कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर नू मनाया जाता है, ये चीज असीं डायरैक्ट याद रख लांगे। क्यों मनाया जाता है, देखो ओजोन की है, ओजोन एक वातावरण की परत है, ओजोन एक लेयर है जिहड़ी कि सूरज तो आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पैरा बैंगनिया किरणां नू रोकदी है। जे यह यूवी रेज धरती ते पहुंच जान तां ह्यूमन नू डायरैक्ट स्किन कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां होने दे पूरे पूरे की हुंदे ने चांसिस हुंदे ने। लेकिन कुछ ऐसियां गैसां हुंदियां ने जिहड़ियां ओजोन नू खत्म कर रहीआं ने, उन्हां गैसां नू असीं बोलदे हां ग्रीन हाउस गैसिस। की बोलदे हां, ग्रीन हाउस गैसिस। ग्रीन हाउस गैसिस हो गया या बहुत सारे होर पोल्यूशन हो गए ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਆਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਆਲ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮੌਂਟਰੀਆਲ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का मेन मकसद हुंदा है कि असी यह जी सारे काम, यह जी सारी गैसां उन्हां दे रिसाव नूं घट करांगे, जिहदे करके साडी ओजोन परत की हुंदी है खत्म हो रही है। इसलिए इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दी याद दे विच असी हर साल 16 सितंबर नूं वर्ल्ड ओजोन डे मनाने आ। आंसर आऊगा सेकंड दा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुसी लास्ट ईयर दे पेपर चक के देख लो, वातावरण ते कोई ना कोई दिन पूछिया जाता है। एक थोनू मैं दिन दसन जा रहा जेड़ा बहुत ज्यादा रिपीट हुंदा है। दिन का नाम है थोड़े कोले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। डायरैक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जेड़ा वो असी कद मनाने आ, वो मनाने 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे असी कद मनाने बच्चों 11 जुलाई। एक क्वेश्चन तुसी याद रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे, महासागरां नूं बचाउण दा दिन, वर्ल्ड ओशियन डे। डायरैक्ट क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड ओशियन डे कद मनाने आ, 8 जून नूं मनाने आ। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून। वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्तूबर, 4 अक्तूबर नूं असी वर्ल्ड एनिमल डे मनाने आ। ये भी याद रखने वाली गल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लिता जाता है। क्लियर है बच्चों। एक दिन होर याद रखना है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त याद रखियो। वीडियो नू पॉज करो, सारी चीज़ां नोट करो, रिवाइज करो, जिथे कोई चीज़ समझ नहीं आती रिवर्स लैके जाओ, दोबारा फिर देखो। क्लियर है बच्चों। एक होर डे याद रखना है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। वर्ल्ड नो टबैको, टबैको मतलब तंबाकू। वर्ल्ड नो टंबाकू डे मनाया जाता है 31 मई नूं, 31 मई नूं याद रखियो, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों। एक होर बच्चों डे याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च नूं, 22 मार्च नूं असीं मनाने आ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट अगे चलते हैं बच्चों। कहंदा जी इस समय भारत का केंद्रीय वातावरण, जंगली अते मौसम च आने वाले बदलाव का मंत्री किहड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हु इज प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट,
ਫੋਰੈਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਭੁਪਿੰਦਰ यादव, वेरी इंपॉर्टेंट। भूपेंद्र यादव इस समय भारत दे इन्वायरमेंट कह लो, फॉरेस्ट कह लो, क्लाइमेट चेंज के मंत्री ने। एक बार क्वेश्चन आया है MOEF की फुल फॉर्म पूछ ली PS टेट दे पेपर 1 च। MOEF ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। याद रखियो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एक बार क्वेश्चन पूछे है AQI। ये हवा दे विच जिहड़ा पोल्यूशन हुंदा है, ठीक है, ओनू मापन दे काम आंदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये याद रखियो। क्लियर है? एक होर क्वेश्चन बच्चों मैं तुहानूं दस्सण जा रहा, एक फैसटीवल हुंदा है जिहदा नाम है वन महोत्सव। 2021 के पेपर का क्वेश्चन है वन महोत्सव। वन महोत्सव क्वेश्चन आता है कि वन महोत्सव जिहड़ा किने शुरू किया सी? हू स्टार्टेड वन महोत्सव? वन महोत्सव शुरू किया सी KM मुंशी जी ने। हुण KM मुंशी कौन सी? आजाद भारत के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर सी, फर्स्ट वातावरण मंत्री सीगे आजाद भारत के। इन्हां ने वन महोत्सव शुरू किया सी, 2021 के पेपर च पूछा गया। वन महोत्सव है जिहड़ा बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नूं मनाया जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मनाया जाता है वन महोत्सव। ये गल तुसी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण नाल जुड़ी हुई बच्चों कुछ होर गल्लां, एक दो इंस्टीट्यूट ने जिहड़े वातावरण नाल जुड़े हुए ने ते बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जिवें एक इंस्टीट्यूट है नैशनल फॉरेस्ट रिसर्च, ये भी पूछा गया। नैशनल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, रिसर्च मतलब कोई रिसर्च करना है ना, अनुसंधान कह रही ना, कोई नवी खोज करना। नैशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कित्थे है? भारत का जंगली महकमे ते नवी खोज करने वाला जिहड़ा इंस्टीट्यूट है वो हैगा देहरादून च। देहरादून च, ते देहरादून किहड़ी स्टेट च है? उत्तराखंड च है। नैक्सट है नैशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नैशनल इन्वायरमेंट वो फॉरेस्ट सी बच्चों, एक ही है इन्वायरमेंट, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि वातावरण के उत्ते नवी नवी खोजा करने वाला जिहड़ा भारतीय सरकार का इंस्टीट्यूट है, ये तुहानूं मिलूगा नागपुर दे विच। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर च पूछे गए ने। नागपुर कित्थे है? महाराष्ट्र च, महाराष्ट्र स्टेट च है नागपुर, याद रखियो। तो एक हो गया नैशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, एक हो गया नैशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कित्थे है जी? ये हैगा नागपुर। एक भारतीय संविधान का आर्टिकल भी पूछा गया। आर्टिकल यानी कि धारा, भारतीय संविधान की धारा 51A ते ब्रैकेट च जी। भारतीय संविधान की धारा 51A ब्रैकेट च की है जी। ये कहती है कि भारत के हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, भारत के हर एक नागरिक की ड्यूटी है इन्वायरमेंट नू प्रोटेक्ट करना, कि वह इन्वायरमेंट नू की करे? प्रोटेक्ट करे। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की किहड़ी धारा के तहत हर एक नागरिक का कर्तव्य है जंगल नू, जंगली जीवन नू, वातावरण नू बचावे ते उहदा विकास करे? वो किहड़ी धारा है? धारा 51A है। नैक्सट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन वाली मूव करदा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, कहता वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जिहड़ा विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कद मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वातावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वातावरण से जुड़े हुए दिनों के विचों एक। हुण क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि जिहड़ा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो बेसिकली हर साल असी 5 जून को ही क्यों मनाने? क्वेश्चन ये है कि जिहड़ा विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, हर साल असी 5 जून को क्यों मनाने? एक जगह है, जगह का नाम है स्टॉकहोम, STOCKHALM, स्टॉकहोम।
ਸਟੋਕਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸਮਝੌਤਾ। ਸਟੋਕਹੋਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1972 ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 1974 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇसी ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ पर्यावरण दिवस मनाया गया सी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया सी इसी स्टॉकहोम कन्वेंशन की याद दे विच। इसलिए हर साल असी 5 जून नू वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाउने आ स्टॉकहोम कन्वेंशन की याद दे विच। ये गल तुसी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अंदोलन है वातावरण नू बचाने वास्ते चलिया सी, नर्मदा बचाओ अंदोलन। नर्मदा बचाओ बच्चों, जब असी वातावरण की गल करते हैं तो सिर्फ हवा नहीं हुंदी, जंगल, पानी, जानवर, कुदरत, नदियां सब वातावरण का हिस्सा ने। तुसी मैं सब कुदरत का हिस्सा ने। क्वेश्चन आता है नर्मदा बचाओ अंदोलन के मोटी कौन सी, फाउंडर कौन सी? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अंदोलन की मोटी सी। एक तुसी अंदोलन सुनिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हुण क्वेश्चन ये उठता है कि चिपको आंदोलन 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ चिपको आंदोलन किने चलाया सी? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा नामक एक पर्यावरण प्रेमी सी। उन्होंने उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ पेड़ां ਦੀ कटाई ਨੂੰ रोकण वास्ते एक अंदोलन चलाया सी जिहदा नाम सी चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन का नारा की सी? ये सीटेट के पेपर च पूछा गया। स्लोगन की सी चिपको आंदोलन के नारे का? चिपको आंदोलन की मूवमेंट का स्लोगन की सी? स्लोगन सी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। परमानेंट इकोनॉमी कि जिहड़ा वातावरण है वही साडी असली अर्थव्यवस्था है, वही साडा असली पैसा है। जे वातावरण बचूगा तां असीं बचांगे। यह इन्हां दा नारा सी, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिता जाता है। एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर कद चलिया? इंडिया च प्रोजेक्ट टाइगर कद चलिया? 1 अप्रैल 1973 ਨੂੰ। किने चलाया? उस वेले दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी जी द्वारा। पूरी दुनिया दे विच सब तो ज्यादा टाइगर इंडिया च ने। पूरी दुनिया दे विच मैक्सिमम टाइगर जिहड़े ने वो कीच ने इंडिया च। जे पूछा जाए इंडिया च कित्थे ने? मध्य प्रदेश अते कर्नाटका। मध्य प्रदेश अते कित्थे? कर्नाटका दे विच। याद रखियो। एक होर पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलीफेंट, हाथी नूं बचाउण दा। प्रोजेक्ट एलीफेंट कद चलिया? प्रोजेक्ट एलीफेंट चलिया फरवरी 1992 च। प्रोजेक्ट एलीफेंट फरवरी 1992 दे विच चलिया। क्लीयर है बच्चों? चलते हैं अगे क्वेश्चन की तरफ। पंजवां क्वेश्चन है बच्चों साडे कोले, विच एटमोसफेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? वायुमंडल की वातावरण की किहड़ी परत है जिहड़ी साडे धरती के सरफेस के जमी नेड़े है? इहदे वास्ते बच्चों एक डायग्राम बनानी पऊगी, मेरे नाल बना लियो। जिथे असी रह रहे हैं, आ वाला हिस्सा जिथे असी रह रहे हैं, पूरे धरती के जिस पार्ट ते असी रह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट धरती के जिहड़े पार्ट ते आपां रह रहे हैं, या फिर इहदा एक नाम है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर जिहड़े पार्ट ते असी रहने आ, जिहड़े पार्ट ते जिहड़ा की पेड़ उगदे ने। इस लिथोस्फीयर तो उपर तुसी जाओगे तो सारा तुहानू एटमोसफीयर कहांगे, आपां उहनूं की कहांगे? वातावरण कहांगे। क्लीयर? लिथोस्फीयर तो उपर जान तो जिहड़ी सब तो पहली लेयर वातावरण की आती है उहनूं बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर थलमंडल कह रहे हैं, थलमंडल। ट्रोपोस्फीयर तो बाद आती है स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर स्ट्रैटोस्फीयर तो बाद आती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मेसोस्फीयर तो बाद आती है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर
ਤੇ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਸਫੀਅਰ। ਕਿਹੜੀ? ਐਗਜ਼ੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਥਲ ਮੰਡਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਗੜੇ ਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ। ਮੈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੌਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਟ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਤ 'ਚ ਉੜਦੇ ਨੇ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਰਗਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ। ਲਗਭਗ 78% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਵਰਲਡ ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 16 ਸਤੰਬਰ 1987। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵਰਲਡ ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕਿਓਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 16 ਫਰਵਰੀ 2005 ਚ। 16 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਦ ਸੀ? 11 ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਮਸਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਰਾਮਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਰਾਮਸਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ। ਤੇ ਰਾਮਸਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਫਰਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮਸਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ 6 ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਤੇ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਬਚਾਓ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
इसलिए ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अर्थ समिट कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ बचाओ सम्मेलन भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ सम्मेलन ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है रियाओ डी जनारियो, डी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ डायरैक्ट क्वेश्चन आता है कि पहला अर्थ समिट कद होया? 22 अप्रैल 1992 ਨੂੰ। कित्थे होया? ब्राजील के शहर रियाओ डी जनारियो च। इसलिए हर साल असी 22 अप्रैल ਨੂੰ अर्थ डे मनाने आ। 22 अप्रैल ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ डे मनाने आ? अर्थ डे मनाने आ। थोड़े पेपर च ना ਕਿਹੜਾ डे कद मनाया जाता है ये तो पूछते हैं, क्यों मनाया जाता है ये भी जरूर पूछते हैं। इन्नी क गल याद रखियो। क्वेश्चन आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सप्ताह कह लो कद मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ वन महोत्सव दस के आया, वन महोत्सव मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਗਾ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, विश्व जंगली जीवन बचाओ सप्ताह फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर ਨੂੰ। आई होप इन्नी की गल क्लीयर हो गई होगी। एक केस डिस्कस करन जा रहे हैं थोड़े नाल, 2021 के पेपर का है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने जिन्हां दा नाम है MC मेहता सीगे, हुण नहीं हैगे, MC मेहता एक पर्यावरण प्रेमी सी। इन्हां ने सुप्रीम कोर्ट च केस किया सी। की कीता सी? सुप्रीम कोर्ट च केस किया सी ताज महल नूं लैके कि ताज महल दे चारों पासे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर होना जरूरी है, यानी कि हरा कॉरिडोर होना जरूरी है, पेड़ लगे होने जरूरी ने। जे ताज महल दे चारों पासे इंडस्ट्री होगी, गड्डियां चलणगियां तां पोल्यूशन वधूगा, ठीक है। तुसी पढ़िया होगा तेजाबी बरखा, एसिड रेन ज्यादा हो, ताज महल संगमरमर दा बनिया खुरजूगा, ठीक है। तां 2021 के पेपर च क्वेश्चन आया कि किहड़े पर्यावरण प्रेमी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच केस किया सी पर्यावरण नूं लैके? तां उहदा नाम सी MC मेहता। यह केस 1994 च कीता सी इन्हां ने। क्लीयर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इहनूं भी तुसी याद रखना है। क्लीयर बच्चों? आई होप इन्नी की गल तुहानूं क्लीयर होगी होगी। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, कहंदा किहड़े साल दे विच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की धारा 124 के तहत काम करता है, ठीक है, याद रखियो। सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया दे विच वातावरण की शिक्षा नूं कंपलसरी सबजैक्ट के तौर पर हर एक लैवल ते इंप्लीमेंट करने वास्ते रूल पास किया भी हर एक पड़ाव ते हर एक क्लास दे विच एटलीस्ट 10वीं 11वीं तक तां बच्चों नूं प्राइमरी लैवल ते सैकेंडरी लैवल ते है ना वातावरण जरूर पढ़ाया जाए। यह कंपलसरी होया सी 2003 दे विच। वैरी इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी होया सी किहड़े ईयर दे विच? 2003 दे विच। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेकार क्वेश्चन आपां डिस्कस ही नहीं करते। एक वातावरण नूं लैके होर मूवमेंट चली सी जिहदा नाम सी बिश्नोई मूवमेंट। वातावरण नूं लैके एक होर मूवमेंट चली सी जिहदा नाम सी बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई अंदोलन। 1730 दे विच चलिया सी। बेसिकली ये राजस्थान च बिश्नोई एक कम्यूनिटी है जिहड़ी कि पंजाब दे अबोहर दे विच ज़्यादातर, अबोहर या फिर राजस्थान च पाई जाती है। यह कम्यूनिटी ब्लैक बक नूं, काले हिरन नूं ज़्यादा पूजदी है, प्यार करती है, याद रखियो। बिश्नोई मूवमेंट काले हिरन ते पेड़ां नूं बचाने वास्ते चली सी। इहदे मोढी कौन सी? अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई मूवमेंट दे, बिश्नोई आंदोलन दे मोढी सन, याद रखियो। क्लीयर है? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब च, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन आता है पंजाब च किहड़ी ऐ जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिस काले हिरन रखे गए ने? अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट पूछना है। नैक्सट बच्चों, पंजाब च टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां ने, ठीक है। जिमें मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पटियाले च, हरीके पत्तन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तरन तारण च, है ना। इस तरीके के टोटल 13 ने। नैशनल पार्क पंजाब च 0 ने, याद रखियो। क्लीयर है? इंडिया का पहला नैशनल पार्क केड़ा सी? बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नैशनल पार्क भारत का 3 बारी पेपर च आया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नैशनल पार्क 1936 बनिया सी, जिहदा नाम सी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क जिहदा ओरिजिनल नाम सी हेलेज नैशनल पार्क।
ਹੈਲੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ओरिजिनल ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੈਲੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ उत्तराखंड ਦੇ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट च है, उत्तराखंड ਦੇ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट च है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, याद रखियो। एक होर इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नैशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो 3 बार पूछे है, साइलेंट वैली नैशनल पार्क कित्थे है? केरला च। एक होर नैशनल पार्क है डोचीगाम, डोचीगाम नैशनल पार्क, यह जम्मू एंड कश्मीर च है, जम्मू एंड कश्मीर च है डोचीगाम नैशनल पार्क, याद रखियो। क्लियर। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है MOEF की फुल फॉर्म की है, ऊपर दस के है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, भारत का वातावरण और जंगली महकमा फिलहाल किहदे कंट्रोल च है? भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव के कंट्रोल च है, ये मंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट अगे, we should not cut trees and in order to prevent this the चिपको मूवमेंट was started by। सानू पेड़ नहीं कटने चाहिए या पेड़ बचाने चाहिए ने। यह पेड़ बचाने वास्ते किने चिपको आंदोलन की शुरुआत की? हुणी दस के आया सुंदर लाल बहुगुणा ने 1973 दे विच हिमालय का एक हिस्सा है, भारत की स्टेट है उत्तराखंड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेड़ां नूं बचाने वास्ते सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपको अंदोलन की शुरुआत की। यह गल भी तुसी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी, वर्ल्ड सॉइल डे कद मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नैशनल ह्यूमन राइट्स डे, नैशनल ह्यूमन राइट्स डे, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार दिवस, नैशनल ह्यूमन राइट्स डे, यह कद मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नैशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेधा पाटेकर होगी नर्मदा बचाओ आंदोलन नाल, सुंदर लाल बहुगुणा हो गए चिपको आंदोलन नाल। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रह चुके ने, जिन्हां दे जन्मदिन ते असी गुड गवर्नेंस डे मनाने आ। ठीक है, चंगा शासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाने आ, दिसंबर च इन्हां दा जन्मदिन हुंदा है। नेक्स्ट कहता जी इन्हां विचों किहड़ा प्लेस है, जगह है जिहड़ा मधुबन पेंटिंग वास्ते मशहूर है? 3 बार क्वेश्चन ये भी रिपीट होया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर मधुबन पेंटिंग्स? मधुबन पेंटिंग्स ज़्यादातर बिहार के हिस्से च आंदियां ने, बिहार यूपी इन्हां हिस्सियां च ज़्यादा हुंदियां ने। तां जे कोई पूछे मधुबन पेंटिंग्स आ जिहड़ी ज़्यादातर ने भारत के किहड़ी स्टेट च ने? बिहार दे विच ने। यह क्वेश्चन थोड़े तो पूछा गया शैल्टर वाले चैप्टर च, एक थोड़ा सिलेबस चैप्टर है शेल्टर, आवास। क्लियर है, याद रखियो। जिमें कि थोड़ा एक क्वेश्चन आता बैम्बू हाउस के उत्ते, बैम्बू हाउस कि जेडे बैम्बू हाउस ने ये ज्यादातर या बांस के घर ने, बैम्बू हाउस का मतलब है बांस के घर ने, ये ज्यादातर किहड़े एरिया च बनाए जाते हैं? फ्लड एरिया च, जिथे बाढ़ ज्यादा आती है उत्थे बांस के घर बनाए जाते हैं, याद रखियो। एक हुंदे ने टेंट हाउस, शैल्टर चैप्टर च पढ़ते हैं असीं, टेंट हाउस। टेंट हाउस ज़्यादातर कित्थे बनाए जाते हैं? माउंटेनियस एरिया च, पर्वतीय क्षेत्र च, माउंटेनियस क्षेत्र च या पर्वतीय क्षेत्र च टेंट हाउस बनाए जाते हैं। एक हुंदे ने स्नो हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबे, स्नो हाउस बर्फ के घर। ठीक है, स्नो हाउस नूं असीं इगलू कहने आ, 3 बार आया सी टेट दे विच, बर्फ के घरां नूं की कहा जाता है? इगलू हाउस। ठीक है, तो स्नो हाउस दे विच रहण वाली जिहड़ी प्रजाति है, कबीला है, उन्होंने बोलते हैं एस्कीमो ट्राइब्स, एस्कीमो जनजातीय या एस्कीमो आदिवासी या एस्कीमो जनजातीय। ये क्वेश्चन भी याद रख लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जेडे स्नो हाउस ने कित्थे बनते हैं? ज़्यादातर जेडे लोग पोल्स के उत्ते रहिंदे ने। हुण पोल्स की हुंदा है? आ धरती है, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, आ हो गया साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। पोल्स के उत्ते सब तो ज़्यादा ठंड पैंदी है, तो जेडे लोग ध्रुवां दे उत्ते रहिंदे ने, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ते, उन्हां नूं असीं पोल्स ते रहण वाले बंदे कहने आ। ठीक है, तो इस तरीके के वातावरण नूं असीं टुंडरा इन्वायरमेंट कहने आ। जिहड़ा वातावरण पोल्स दे उत्ते हुंदा है उहनूं असीं टुंडरा वातावरण कहने आ। ते टुंडरा वातावरण च रहण वाले लोग बर्फ के घर इगलू हाउस बनाते हैं, याद रखियो। क्लियर है बच्चों? आई होप बच्चों तुहानूं ये वीडियो पसंद आई होगी।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ EVS ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਪੀਟੈਟ 1 ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਪਿਕ EVS ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ EVS ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ EVS ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੀਟੈਟ 1 ਦਾ EVS ਦੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ EVS ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਰ 12 ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 10 ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੌਂਡਰਾਈਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਲਫਰਡ ਬੰਡੂਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ EVS ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ EVS ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ EVS ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ EVS ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੁਡੇ being here the class of the learning principle and theories, myself is Rahul Goyal and welcome to Bala Education Point। ਆਓ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ EVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਜ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਟੌਪਿਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਕਟ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। EVS ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਭੌਤਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਭੌਤਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ,
मैं गल करूंगा फिलहाल थोड़े नाल इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰਮ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਥੋਂਡਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਦੋ ਹੀ ਲਾਅ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਅ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਅ 'ਚ 3 ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੌਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੈਥ ਤੱਕ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। और दूसरी गल लर्निंग में ये नहीं गल करूंगा, बहुत बार पेपर च क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि लर्निंग साडे वास्ते की हुंदी है, ते ध्यान रखना लर्निंग साडे वास्ते एक प्रोसैस दा काम करदी है, ना कि साडे वास्ते प्रोडक्ट दा काम करूगी। ध्यान रखना प्रोसैस दा काम करूगी, ना कि साडे वास्ते प्रोडक्ट दा काम करूगी। बहुत बारी मैं दस्सिया भी है कि प्रोडक्ट जिहड़ा हैगा, आई मीन टू लर्निंग जिहड़ी होगी वो साडे वास्ते प्रोडक्ट हुंदी है, प्रोसैस हुंदी है, ना कि प्रोडक्ट होएगी। तो ध्यान रखना लर्निंग साडे वास्ते प्रोसैस है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਾਈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ हुई है या ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਲਰਨਿੰਗ ਅਗਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਗਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਲਰਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। अगर मैं नीचे गल करा थोड़े नाल तो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई ने जो डिफरेंट वे नाल हर एक बंदे ने लर्निंग दे एक्सपैक्ट्स नूं बयान किया अपने आप नूं लैके। तो पहली गल तो करूँगा JP गिलफर्ड का, इन्हां दा नाम भुल्लिया नहीं जा सकता। लर्निंग दे बिहेवियर दे विच चेंज लैना इन्हां ने गल कीती सी।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਪੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਪੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਫਸਟ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਈ ਸਕਿਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਲਸ ਈ ਸਕਿਨਰ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਥਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਜੇਪੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਰਲਸ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੁਡਸਵਰਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਓਗੇ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਵੈਸੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈਲਪ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਘੰਟੇ 16 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਦਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਡੇਟਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਜੌਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੂਇੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਕੀਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਓਬਵੀਅਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਟ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਟ ਕੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਟਿਲ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਥਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਿਲਫਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇਪੀ ਗਿਲਫਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰਲਸ ਈ ਸਕਿਨਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ EVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ।
ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਅੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਅਗਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਓਬਵੀਅਸ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, this kind of learning is all about the subject matter in detail। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੱਕ ਸਕੋਗੇ, ਆਈਡੀਆ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਥਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਂਬਲੈਂਸ ਮਿਲਾਓਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਚਾਈਲਡ ਫਰੇਮ ਅ ਨਿਊ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ
अगला पॉइंट है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। मैंने तो वैसे वर्ब बोले ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, लेकिन लर्निंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਰਡ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ 90% ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ 91 ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ 95 100 ਆਣਗੇ, ਫਿਰ 100 ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਵੋਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। 10th ਕਲਾਸ से मेरे अन्य परसेंट आए ने, ਹੁਣ ਮੈਂ +2 ਕਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਿਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਫ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਲਾਫ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਤੇ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਰਿਵੋਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਥੋਂਡਰਾਈਟ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅਲਰਟਨੈਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਲਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅਨਏਬਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। देयर इज अ नो रीजन फॉर द लर्निंग, कोई लर्निंग ही नहीं होएगी। तो जरूरी है सब्जैक्ट मैटर ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ मतलब ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਅਗਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਸਕੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੌਂਗਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੈਠ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ टिप्स से हो जाए या फिर कह सकते बच्चा उस चीज़ की कर सकता हो, रैपिटेशन कर सकता हो। तो वही मेन साडे वास्ते की है प्रिंसीपल ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब वार वार उसको की करना, रिपीट करना, उस काम उस की करना, कम करना। वैसे तो चलो एक्सरसाइज मस्कुलर एक्टिविटी ਨਾਲ रिलेट करती है लेकिन एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ वर्डिंग है वो की दसती है कि बच्चे ਨੂੰ ड्रिल एंड प्रैक्टिस होनी जरूरी है। बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करे ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ठीक है जी। नैक्सट आओ अगला प्रिंसीपल, प्रिंसीपल ऑफ इफेक्ट। हूँ थोड़ा नाम की पता लगता होगा, प्रिंसीपल ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट की होगा या तो साडे वास्ते इफेक्ट एक पॉजिटिव होगा या साडे वास्ते इफेक्ट जो होगा नैगेटिव होगा। इफेक्ट की अगर गल करिए पॉजिटिव नैगेटिव में लैके तो इफेक्ट साडे वास्ते दो चीज़ां लेके आऊगा। बच्चा या तो सैटिस्फाई होगा या बच्चा अनसैटिस्फाई होगा। तो सैटिस्फाई फीलिंग ताई होगी जब बच्चा ओबवियस समझ चुका होगा टॉपिक नू। बच्चा अनसैटिस्फाई फीलिंग कदों होगा जब बच्चे टॉपिक चंगे तरीके से नहीं समझा होगा। ठीक है, तो जरूरी है बच्चे के पॉजिटिव फीलिंग लैके आना। अगर पॉजिटिव फीलिंग नहीं लेके आते तो बच्चे का रिएक्शन की होगा, या तो नैगेटिव होगा या साडे वास्ते की होगा, पॉजिटिव होगा। तो डायरैक्ट रिलेशन होना चाहिए टीचर का बच्चे के नाल। ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈ ਫੀਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਥੋਂਡਰਾਈਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। नैक्सट आओ समझ आ गया होगा फिलहाल कहता कि इस पॉइंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। नैक्सट आओ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। अगर गल की जाए प्राइमेसी अपने आप से बहुत एक बड़ा वर्ड है। प्राइमेसी का मतलब होता प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता शुरुआत के ही पढ़िया हुआ सब तो वध याद रहता है। अगर मान के चलो मैं एग्जाम्पल दे देना फिलहाल जो तुम नर्सरी केजी सी तो मम्मी पापा ने प्रण लिता कि हाँ बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिता बच्चे ने, तब मैं बच्चे अपने बच्चे को शुरुआत चंगे तरीके से पढ़ाना शुरू करूंगी ताकि इन फ्यूचर के विच लॉन्ग लास्टिंग तक मतलब लंबे टाइम तक बच्चे को की हो सके वो चीज़ याद कर रह सकती हो। तो आप भी जो फिलहाल थोनों भी कुछ चीज़ा याद होंगी अपने टाइम दियाँ। ठीक है, पुराने टाइम के ऑलरेडी कादी चीज़ लेके आते, एक स्ट्रोंग फीलिंग लेके आता कि हाँ मैंने शुरुआत तो पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, हुण मेरे दिमाग से इस तरह ये चीज़ इस तरह सैट बैठ चुकी है, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਟੂ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਫਸਟ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸੈਂਸੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸੈਂਸੀ ਦਾ। ਰਿਸੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੀਸੈਂਟ मतलब ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब ਅੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਸੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਸੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। डिफरेंट प्रिंसीपल्स की गल की गई इस चीज को लैके। क्लीयर है जी। नैक्सट आओ, अगला प्रिंसीपल आता बेटे थोड़े वास्ते प्रिंसीपल ऑफ इंटेंसिटी। हुण अगर मैं प्रिंसीपल ऑफ इंटेंसिटी की गल करा तो इंटेंसिटी साडे वास्ते की होएगी, एक तरह की इहदे विच जरूरी है बच्चे नूं जो लर्निंग करवाई जावे, ठीक है, जो भी लर्निंग करवाओ तो बच्चे की लर्निंग करवाई जाती है तो एक तरह की एक रियल वर्ड दे नाल या रियल थिंग दे नाल करवाई जावे, बल्कि कह सकते कि बच्चे नूं ओह ऑब्जेक्ट बच्चे सामने लिया दिता जावे जिहड़ा ऑब्जेक्ट किसी नकली ऑब्जेक्ट नाल की होगा मिलता जुलता होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक अन्ना है, बच्चा ज्यादा याद करूगा उस चीज के नाल जिहड़ी चीज एक्चुअल च रियल दे विच है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी की कहती है आ स्टूडेंट विल लर्न मोर, ज्यादा बच्चा याद करना स्टार्ट करूगा फ्रॉम द रियल थिंग, उस असली चीज नालों ना कि ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ठीक है, आर्टिफिशियल बहुत चीज़ां ने लेकिन बच्चे एक रियल वर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਰੀਅਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੋ, ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बच्चे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस 2 च मेरा कल यह एग्जाम है, मैं इन्हू फटाफट की कर ला, याद कर ला ताकि मैं पेपर दे विच पास हो जा। मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ अन्नी की है कि पास होना है। ठीक है, अच्छे परसेंटेज लेनी वो बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा औखा है। तो साडे वास्ते प्रिंसीपल ऑफ रिक्वायरमेंट कहता है द लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेट्स दैट वी मस्ट हैव समथिंग, साडे विचकार कुछ होना चाहिए, सानू साडे पास कुछ होना चाहिए टू obtain टू समथिंग, ताकि उस चीज़ को असीं प्राप्त कर सकिए। पेपर दे विच कल पेपर बहुत ज़्यादा औखा पेपर है, कल मैंने पास होना है तो बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स वास्ते ही पढ़ूगा, क्योंकि बच्चे रिक्वायरमेंट यही है कि मैंने जो पेपर है क्वालीफाई करना है। पेपर आगे परसेंटेज आते ना आते रब जानता है, लेकिन हाँ अगर मैंने कुछ गेन करना है तो ओबवियस उस चीज़ को पढ़ने वास्ते मैंने सारी रात पढ़ना पऊगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे ने जो मॉर्निंग टाइम नहीं पढ़ पाते, रात नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस टाइम कॉन्सनट्रेशन माइंड बच्चे का बहुत ज़्यादा शांत होंगे। ठीक है, तो तुम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जानते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ने जो शुरुआत तो पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मैंने हूँ अच्छे मार्क्स लेने हैं, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए है, वो उन्होंने रिक्वायरमेंट है। और डिफरेंट परसैप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डिफरेंट व्यूज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं, और थोड़े सामने प्रिंसीपल्स के अकॉर्डिंग हर एक बंदे का अलग अलग चलता है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिहदे मैं गल करा प्रिंसीपल ऑफ फ्रीडम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे तुम लर्निंग देने हो तो उत्थे मैं ये गल कहूँगा फिलहाल कि फ्रीडम होनी जरूरी है। अगर तुम बच्चे को फ्रीडम नहीं देंगे हो, बच्चे को क्रॉस करते हो फिलहाल, या बच्चे नाल फोर्सफुली क्रॉस करते हो या धक्का करते हो, तो उत्थे बच्चे की ग्रोथ तो होंदी रहूगी, लेकिन ध्यान रखना उत्थे लर्निंग नहीं होगी। कई पेरेंट्स की आदत होंदी है बच्चे को गलती कर, बच्चा जो गलती कर भी रहा होंदा ना तो बच्चे को रोक लेंदे ने, नहीं बेटे तू गलती करता है, कर रहे हैं, रुक जा। ठीक है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होंगे कि बच्चे को गलती करन दो। यही चीज होनी चाहिए कि बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए है। अगर बच्चा गलती करता है, किस लिमिट तक गलती करूगा, जिस तक बच्चे का माइंड चलूगा उस माइंड की लिमिट तक ही बच्चा गलती करूगा ना, तो थोनों भी पता लगूगा बच्चे का माइंड कित्थे तक जा रहा है, और थोड़े बच्चे को की पढ़ाया, बच्चे ने की सीखिया, वो भी थोड़े पास एक रियल फिनोमेना लेके आऊगा। तो जरूरी है जो भी बच्चे तुम पढ़ाते हुए हो तो बच्चे बैस्ट भी यही है कि फ्रीली वे नाल बच्चे लर्न करन दो। अगर तुम फोर्सफुली करोगे तो ना ही बच्चा उस चीज़ को पढ़ने वास्ते, उस चीज़ को पढ़ना तो छोड़ो, और चीज़ पढ़ने वास्ते भी बच्चा क्योंकि डिफिकल्ट है, मैं नहीं याद कर सकता। ठीक है, उस चीज़ वास्ते जरूरी है कि बच्चे अंदर की होनी चाहिए, एक तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए है। तो प्रिंसीपल कहता कि है
द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्टेट्स दैट थिंग्स फ्रीली लर्न ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ हाँ उस चीज में बच्चे की ग्रोथ तो हो जूगी पर्सनल ग्रोथ तो हो जूगी फिलहाल लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जी हैगी की लेके आऊगी लर्निंग बिहेवियर लेके आऊगी ठीक है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर लेके आऊगी तब बच्चे वास्ते वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जूगी लाइक अगर मैं गल करा तो मैं बहुत ही दूर नहीं जाऊँगा 2D और 3D होंगी है मैथ के ठीक है वो मेरे वास्ते एक तरह की एक हवा वर्ड है मैंने प्रॉपर वे नहीं समझ आता वो चीज़ ठीक है कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वास्ते साइंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होंगी है ਤਾਂ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਬੀਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਓਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ समझ आ गया होगा फिलहाल आज का टॉपिक जो थोड़ा अपना लर्निंग प्रिंसिपल्स उत्ते सी ये थोड़ा अपना टॉपिक सिर्फ लर्निंग प्रिंसिपल्स की गल करता है आई होप कि तुम सब नू समझ भी आ गया होगा फिलहाल क्लीयर है जी सब नू यस और नो ये जो थोड़ा अपना सैकेंड लैक्चर कल होएगा जो थोड़े अपनी थ्योरीज के बेस से होएगा लर्निंग प्रिंसिपल्स तक आज का टॉपिक हो चुके हैं लर्निंग थ्योरीज की गल आप फिलहाल कल करांगे क्लीयर है जी किरण सिंह यस चलो जी थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू